করছি আজকের সংবাদ। নিত্যদিন জাতীয় সড়কে দেখা দিচ্ছে ফাটল, জাতীয় সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যাও। আর সেই জাতীয় সড়কেরই এবার স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। দেখা দিচ্ছে ফাটল, জাতীয় সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যাও। আর সেই জাতীয় সড়কেরই এবার স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে খড়গপুর আইআইটিকে দিয়ে খড়গপুর বালাসোরের মাঝে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ১৮৯.৫ কিলোমিটার রাস্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আগামী ৪ মাসের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে। মূলত জাতীয় সড়কের দুটি কংক্রিট পয়েন্টের মাঝে যে জয়েন্ট থাকে, সেই জয়েন্টের নিচে থাকা আয়রন বারের অবস্থান, গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি রাস্তায় যে কংক্রিটের মেটেরিয়াল রয়েছে সেগুলির গুণগত মান কেমন রয়েছে তাও দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আইআইটি খড়গপুরের তরফে থরো ইনভেস্টিগেশন এর পর রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে। সেই রিপোর্টে জাতীয় সড়কে কী কী সমস্যা রয়েছে এবং সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কী কী করণীয় তা তথ্য দেওয়া থাকবে বলেই জানা গিয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে জাতীয় সড়কে রোড সেফটি সুনিশ্চিত করা যাবে বলেই দাবি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। এই পাশ দিয়ে ছেড়ে দাও, এই পাশ। ওই
This stretch of road is a part of NH60, and from Kharagpur to Balashore, this stretch is 120 km long, and the pavement is concrete pavement here. This pavement has been constructed about 20 years back, and it is expected that the design life is 30 years or more. But before that, we have seen that there are several distresses on the road. There are cracks, there are spalling, and there are level difference at the joints. So all these things have been seen on this stretch of road, and several distresses are found. So overall the road is damaged. So here IIT Kharagpur is carrying out an investigation, a systematic investigation on this road to find out that what is the present condition of this road in terms of its strength, load carrying capacity, riding quality and overall performance. So we are investigating this stretch by carrying out several non-destructive testing equipment, and with these equipments we are not damaging the road, but non-destructively we want to find out what is the present condition of this stretch of road. And we are using several equipment for this purpose. We are using MIT dowel scan to see the condition of the dowel bars and tie bars at the transverse and longitudinal joints. We want to see the quality of concrete through ultrasonic pulse velocity test, through impact echo test, and we are also doing some trial pit, and so that we want to find out the soil condition. We will also perform some core testing to know the strength of the concrete on this stretch. We have already done the riding quality test, and we have taken that data, and falling weight deflectometer test has also been done to see the overall strength of all the layers which are there. So all these test results combining, we will investigate and we will analyze these test results to find out that what is the present condition, what is the strength of the road, what is its load carrying capacity, whether some more damages will appear in near future or not, and what could be the remedial measures for that. So that is the purpose of this investigation, and I am carrying out this as a principal investigator of this work. I am Dr. Swati Maitra, Assistant Professor, Ranbir and Chitra Gupta School of Infrastructure Design and Management, IIT Kharagpur. এগরাবাজকুল রাজ্য সড়ক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক কৃষকের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল 10টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর 2 নম্বর ব্লকের দক্ষিণ খাড়ে। এগরাবাজকুল রাজ্য সড়ক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক কৃষকের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল 10টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর 2 নম্বর ব্লকের দক্ষিণ খাড়ে। বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে এগরার দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি 6 চাকার লরি সজোরে ধাক্কা মারে তাকে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দক্ষিণ খাড়ের বাসিন্দা পরমেশ্বর দাসের। এরপরে এলাকাবাসীরা প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে। দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। প্রায় 1 ঘন্টার বেশি হতে চললেও এখনও পথ অবরোধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে পটাশপুর থানার পুলিশের ঘিরে চলে বিক্ষোভ। একটা কথা আপনাকে বলে দিই, প্রিভিয়াস ডেটে এখানে বাম ছিল, পুলিশ প্রশাসন উঠিয়ে দিয়েছে বামটা। একটা বস্তি এরিয়া, কনজাস্ট এরিয়া, বুঝতে পারলেন? বামটা তোলার যুক্তি কি ছিল? বুঝতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য ওড়িশা থেকে গত 1 বছরে এগরা দিয়ে কয়েকশো কেজি গাঁজা পাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই পথে বারে বারে গাঁজা কলকাতা শহর থেকে শহরতলিতে পাচারের একাধিক অভিযোগ আসে এসটিএফ এর হাতে।
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য ওড়িশা থেকে গত এক বছরে এগরা দিয়ে কয়েকশো কেজি গাঁজা পাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই পথে বারে বারে গাঁজা কলকাতা শহর থেকে শহরতলিতে পাচারের একাধিক অভিযোগ আসে এসটিএফ এর হাতে। গতকাল ও আজ এগরা থানার পুলিশ প্রাইভেট গাড়ি ও মাল ভর্তি পিকআপ ভ্যান গাড়ি থেকে প্রায় 2 কুইন্টাল 40 কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার করেছে। সোমবার রাত 8টায় ও মঙ্গলবার সকাল 10টা নাগাদ একাধিক পিকআপ ভ্যান গাড়ি ও মারুতি রিডস ও মারুতি আর্টিকা প্রাইভেট গাড়িতে ওড়িশা হয়ে এগরার দিকে সার ও মাছের খাওয়ারে আড়ালে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা করে। সেই মতো সোমবার ও মঙ্গলবার লাগাতার অভিযান চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করে এসটিএফ এর বিশাল পুলিশ বাহিনী। গাড়ির চালক সহ মোট 5 জনকে আটক করেছে এসটিএফ। বেকারদের কাজ মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ সহ ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনা, নিট ও নেট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে ও রেল দপ্তরে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের দাবিতে বুধবার যুব সংগঠন এআইডিওয়াইওর 59তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বেলদা শহরে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেকারদের কাজ মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ সহ ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনা, নিট ও নেট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে ও রেল দপ্তরে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের দাবিতে বুধবার যুব সংগঠন এআইডিওয়াইওর 59তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বেলদা শহরে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল থেকে দাবি ওঠে কেন্দ্রের নিট ও ইউজিসি নেট কেলেঙ্কারির বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এদিন বেলদা কেশারি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে সারাটা বাজার পরিক্রমা করে বেলদা ট্রাফিক স্ট্যান্ডে শেষ হয়। সেখানেই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন যুব সংগঠন এআইডিওয়াইওর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুশান্ত পানিগ্রাহী, পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ মনোরঞ্জন মণ্ডল, লক্ষ্মীকান্ত বেরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্য নেতৃত্ব সুশান্ত পানিগ্রাহী জানান, সারা দেশ জুড়ে চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় চূড়ান্ত দুর্নীতি ও দলবাজি চলছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করে হাজার হাজার কোটি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী সহ বিজেপি নেতাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এদিন রেল দুর্ঘটনার প্রতিবাদ সহ রেলের 4 লক্ষ শূন্যপদ পূরণের দাবি তোলা হয়েছে। যুব সংগঠনের দাবি, বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার 10 ইউনিটের শহীদ বীরদের মাল্যদান, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। সমস্ত বেকারদের কাজের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলুন। আমাদের প্রিয় যুব সংগঠন এআইডিওয়াইওর আজকে 59তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কেন্দ্রের সরকারের যে নেট এবং নিট দুর্নীতি তার প্রতিবাদে আমরা যেমন সোচ্চার হচ্ছি, ঠিক তেমনি এই দুর্নীতির সাথে যারা যুক্ত সেই সমস্ত রাঘবপালদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা লড়াই সংগঠিত করছি। রাজ্যে যে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে সেই সমস্ত শূন্যপদে অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। নিয়োগের জন্য মদ এবং মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করতে হবে। এই দাবিতেই আজকে আমাদের যুব সংগঠন এআইডিওয়াইওর পক্ষ থেকে সারা দেশ জুড়ে আমরা 59তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছি। সারা রাজ্যের সাথে বুধবার সকালে ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন চত্বরে পালন করা হলো বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। সারা রাজ্যে ও সাথে বুধবার সকালে ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন চত্বরে পালন করা হলো বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। এদিন ঝাড়গ্রাম রেল পুলিশের উদ্যোগে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস পালন করা হয়। প্রতি বছর 26শে জুন বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস পালন করা হয়। রেল পুলিশের উদ্যোগে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন চত্বর থেকে এক সচেতনতামূলক মিছিল সংগঠিত করা হয়। সর্বনাশা মিটিয়ে দেবে বাজারাতা, সর্বনাশা মিটিয়ে দেবে বাজারাতা।
তমলুক মেডিকেল কলেজের সিএসএফ রাইনোডিয়া নামে বিরল রোগের সফল অস্ত্রোপচারে প্রাণ বাঁচল এক গৃহবধূর। তমলুক মেডিকেল কলেজের সিএসএফ রাইনোডিয়া নামে বিরল রোগের সফল অস্ত্রোপচারে প্রাণ বাঁচল এক গৃহবধূর। চিকিৎসকদের কথায় ওই মহিলার নাক দিয়ে একরকম ফ্লুইড বেরিয়ে আসছিল, সেটা আসলে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, অর্থাৎ মাথার ঘিলুর খানিকটা অংশের রস, যা কিনা আগামী সময়ে বড় রকমের বিপত্তি তৈরি হতো। শনিবার প্রায় 2.5 ঘন্টার অস্ত্রোপচার হয়। অস্ত্রোপচারের সাফল্য আশায় আশার আলো দেখছেন জেলার চিকিৎসকের, খুশি রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। উল্লেখ্য, জেলা সদর শহর তমলুকের পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমা এলাকায় গজিয়ে উঠেছে একের পর এক নার্সিংহোম থেকে শুরু করে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কিন্তু তারপরেও রোগীর পরিষেবা দেওয়া নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। চিকিৎসার গাফিলতিতেও মৃত্যুর ঘটনাও কম কিছু নয়। পরিস্থিতি এমনই যে নিজেদের সুরক্ষায় প্রাণ বাঁচাতে জেলা ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছিল। সাম্প্রতিক ওড়িশার জাজপুরে বাস দুর্ঘটনায় এমন অভিযোগ আরও একবার সামনে আসে। ফুটে উঠে জেলা তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার কঙ্কাল সাচিত্র। এমন পরিস্থিতিতে মেগা শহর ছাড়িয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের মতো প্রত্যন্ত জেলায় একাধিক জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পূর্ণ হয় কিছুটা হলেও যেন আশার আলো দেখছেন বিভিন্ন মহল। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, তমলুকের রাজনগর জেলা এলাকার বাসিন্দা গৃহবধূ দীপালি বর্মন, বয়স 47, স্বামী সুকুমার বর্মনের সঙ্গেই মাছের ব্যবসা করে কোনো রকমের সংসার চালাতেন। বর্তমানে 2 ছেলে মেয়েরই বিয়ে দিয়েছেন তারা। বছর 3 আগে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় দীপালি দেবীর, আর তাতেই সেই মাছের ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠে। এদিক ওদিক ঘুরে শেষে তমলুক মেডিকেল কলেজে এসে হাজির হন দীপালি দেবী। তার দাবি, মাস 6 আগে থেকেই নাক দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়ছিল, সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, তাতেই সামনে আসে সিএসএফ রাইনোডিয়া নামে এক বিরল রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো মেডিকেল কলেজেই শুরু হয় ওই মহিলার সফল অস্ত্রোপচারের যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা। শনিবার প্রায় 2.5 ঘন্টার চেষ্টায় নাকের ভিতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে মাথার খুলির ছোট হয়ে যাওয়া অংশের অস্ত্রোপচার হয়। মেডিকেল কলেজের ইএনটি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর সৌমিক সাহার নেতৃত্বে প্রায় 4 সদস্যদের চিকিৎসকদের একটি দল ওই মহিলার পায়ের একটি অংশের মাংসপিণ্ড কেটে তা অস্ত্রোপচার করতে সফল হয়েছেন বলে দাবি। বর্তমানে ওই মহিলার শারীরিক অবস্থাও অনেকটাই উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইএনটি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর সৌমিক সাহা। তিনি বলেন, এ ধরনের জটিল অস্ত্রোপচার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথা মেডিকেল কলেজেই প্রথম। স্বামী সুকুমার বর্মন বলেন, স্ত্রী সুস্থ হতে পেরেছে, আমারও ভীষণ ভালো লাগছে। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল শর্মিষ্ঠা মল্লিক জানান, মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি রোগীদের পরিষেবা প্রদানে আমরা যথেষ্টই সফল। আগামী দিনেও যাতে তা সম্ভব হয় সেই চেষ্টাই করব। এভাবে কোনো ইনফরমেশন চাওয়া হয়নি, তবে এটা ঠিক যে হ্যাঁ, আমাদের মেডিকেল কলেজে বেশ কিছুটা পোর্শন একটা স্টল কিছু আছে, যেটা না থাকলে পরে আমরা হয়তো পরবর্তীকালে মেডিকেল কলেজের কোনো বিল্ডিংয়ের স্যাংশন পেলে আমরা সেই জায়গাটা তৈরি করতে পারতাম, কিন্তু আপাতত আমাদের মেডিকেল কলেজে আর কোনো খালি জায়গা নেই। এটা কি উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আমি এখনই কিছু বলতে পারবো না। সরকারি স্তরে হয়তো আমাদের কতটা জমি খালি আছে এবং কতটা জমিতে আমাদের বিল্ডিং আছে সেই হিসাবটা চাওয়া হয়েছিল, সেটা আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। পরবর্তীকালে কোনো যদি স্টেপ গভর্নমেন্ট নেয় সেটা হতে পারে, আমার কাছে কিছু ইনফরমেশন নেই। কি অসুখ হয়েছিল এবং কোথায় কোথায় কতদিন ধরে ছুটেছিলেন? এটা প্রায় হয়েছে 7-8 মাস। হ্যাঁ। 7-8 মাস হওয়ার পরে এখানে প্রথমে দেখাই ডাক্তারবাবুকে। উনি বলছে যে ওষুধ দিচ্ছি, যদি মেডিসিনের দ্বারা না কমে তাহলে অপারেশন করতে হবে। সেটা ভেবে আমি আবার বলি কাটাছিঁড়া করার থেকে আর একটা ডাক্তার দেখে যাই, এই লিয়া উড়িষ্যা গেলাম, ভুবনেশ্বরে, ওখানে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছি। উনি ওই একই কথা বলছে
ওখান থেকে আবার ফেরত আসি, এসে আবার ডাক্তারবাবুর কাছে পরামর্শ নিয়ে এই মেডিকেল কলেজের বিনা পয়সায় চিকিৎসা আরম্ভ করি। এটা বেসরকারি করলে কত টাকা খরচা করতে হবে? 2 থেকে 2.5 লাখ টাকার মতো খরচা পড়ে বলছে। সেটা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হতো না, সেই জন্য ডাক্তারবাবুকে বলতে উনি বলেন যে মেডিকেল কলেজে করলে এতে একটু সময় লাগবে, ওনাদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আপনাকে হাঁটতে হবে। সেইভাবে হেঁটে আমার এই অপারেশনটা হলো। অপারেশন করার পরে ডাক্তারবাবু বললো যে অপারেশনটা ভালো হয়েছে, এখন আইসিইউতে আছে, আজকেই পেটে দিবে বলছে। কোথায় বাড়ি আপনার, কি নাম? রাজনগর বাড়ি, সুকুমার বর্মন। সংবাদ এই পর্যন্ত, নমস্কার।